गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सही से? हाँ सर, आ रही है। अभी क्या है अपडेट नया? सर मैंने किचन अपलोड कर दी है। ओके। और वो कार मॉडल का आपने बोला है उसमें किया था। इतना किया, वो भी इतना अपडेट किया होगा ना? ना सर, वो नहीं किया, कर दो। शेयर करके बता देना। ठीक है सर। मैं चेक कर लूँ वो अपलोड किया हो। अच्छा, किचन का तुमने ये मॉडल कंप्लीट किया? हम्म। यार तुम्हारे रेंडर में ना डेप्थ क्यों नहीं दिख रही है? रेंजर में सर। हम्म, तुम स्काईलाइट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो बाहर? नहीं सर, वो नहीं दिया शायद। अंदर तो लाइट रख रहे हो वो तो ठीक है, पर बाहर स्काईलाइट भी तो रखो। काश शेडो शेडो ही हाँ नहीं है अंदर। काश शेडो के लिए। ठीक है सर। और रख के निकाल दूंगा फिर से। हाँ, बाहर है जैसे रखते आए थे ना वो स्काई काश शेडो के लिए, हाँ वो भी रखो। हाँ। नहीं तो ये तो पूरा फ्लैट ही आएगा। तो ये प्लेटफॉर्म कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है? प्लेटफॉर्म कुछ ज्यादा छोटा नहीं लग रहा तुम्हें? देखता हूँ है? देखता हूँ इसमें सर। नहीं, तुम खाली एक चीज देखो, यहाँ पे जैसे तुम खड़े हो अगर, तो प्लेटफॉर्म सामने हाँ वाला वो किटली है, वो प्लेटफॉर्म है बराबर? हाँ। तो उस हिसाब से अगर कोई खड़ा होगा, तो मेजरमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रॉपर तो नहीं लग रहा ना, अगर मेजरमेंट के हिसाब से हाँ देखा जाए। हाँ सर। और ये जो ऊपर जो रखे हैं ये भी साइज कुछ ज्यादा ही है, बहुत नीचे है, इतने बड़े बड़े। लाइट्स बोल रहे हो ना सर? हाँ ये लैंप। हाँ वही। टेक्सचर वेक्चर तो ठीक है। कौन सा टेक्सचर अप्लाई किया है इस पे? आर्किटेक्चरल? बेटा। रैंडम ना बनाया? सर, मैंने स्टैंडर्ड में किया है। હું આની વાત કરું છું, આમાં જે મેટલ છે એ ક્યાંથી યુઝ કર્યું છે? લેફ્ટમાં કયો ને સર તમે? હા, સ્ટાન્ડર્ડ યુઝ ના કર્યું છે. લેમ્પમાં નહીં, લેમ્પમાં નહીં. અહીંયા આ જે સિટિંગ એરિયા છે જે અહીંયા પ્લેટફોર્મની પાસે મેટલનો જે હા ટેક્સચર છે. હા સર, એ હું આર્કિટેક્ચર કર્યું છે. ઓકે. અને અંદર કઈ લાઈટ યુઝ કરી છે? આની અંદર લેફ્ટમાં હા સર, એમાં કરી છે use. તો આપણે અંદર શેડોનો ઓપ્શન તો ઓન કરાય ને? હમ. બનાવ્યું બરાબર છે, બસ ખાલી એક પ્લેટફોર્મ થોડુંક હા પ્લેટફોર્મ પર ધ્યાન દેવાનું છે અને પ્લસ થોડુંક છે ને લાઇટિંગ પર ધ્યાન દેવાનું છે. ઓકે સર. स्क्रीन शेयर करो, 1 मिनट તમે स्क्रीन शेयर करो ત્યાં સુધી હું लेखना तुमने क्या किया है? સર મેને ચાલો ડાઉન શેર કરું ને સ્ક્રીન? હા પાર્થ તમે સ્ક્રીન શેર કરી દો કાર માટે, બતાવો જેટલું બનાવ્યું એટલું. હા સર. लेखना क्या बोल रहे हो? सर मेरे में कुछ हो नहीं रहा है, मैं आपको बताती हूँ। और एक्चुअली मैं एक सर्कल मैंने एक ड्रॉ किया था वो टायर में बनाने के लिए। कहाँ बता रहे हो? हेलो। हाँ पर बता कहाँ रही हो? शेयर करके बता रहे हो?
नहीं नहीं, ये तो मेरा नहीं। तो कहाँ देखूंगा मैं? नहीं एक्चुअली सर, आगे हो ही नहीं रहा तो फिर मैं कैसे बताऊं। और क्या नहीं हो रहा है तो उसके लिए कुछ जो दिखाना तो उस पड़ेगा। एक ट्यूब लेने के बाद उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एडिटेबल पॉली में, और हाँ, उसके बाद अगर हमें एक साइड से उसको जैसे शिफ्ट करके आपने बोला ना एक्सट्रूड करना है, तो वो हो नहीं रहा सर। लैपटॉप है? नहीं सर। किसमें, पीसी पे कर रहे हो? पीसी है घर पे? हाँ हाँ। ओके। किस चीज में, टायर की बात कर रहे हो? टायर नहीं हो रहा है? हाँ टायर में सबसे पहले राउंड जो बीच का होता है वो बनाया, और फिर उसको एक्सट्रूड कर रहे हैं उसको एक साइड से लेकर, लेकिन वो हो नहीं रहा। मतलब सारे फेस पकड़ के? नहीं सारे नहीं, एक ही फेस पकड़ के। तो एक्सट्रूड नहीं हो रहा है? हाँ क्यों भाई, एक्सट्रूड क्यों नहीं हो रहा है भाई? भाई पार तेरी स्क्रीन शेयर है ना, बता दो भाई एक्सट्रूड करके। हाँ सर दिखा देता हूँ। कोई भी पास में, कहीं पे भी पास में कुछ सर्कल बना के उसको एक्सट्रूड करके दिखा। ओके सर। एक्सट्रूड, एक्सट्रूड। हाँ सर वही दिखा दो। ये पकड़ा, ये शिफ्ट होके खींचा, एक्सट्रूड हो गया। बस वही तो नहीं हो रहा सर। सिर्फ हमारा तो वही होता चीज है। इसने जो की वो नहीं हो रहा मेरे। देखो हमारा तो होता है, मैंने किया, इसने किया, इसका भी हो रहा है, ये देखो। सर कौन सा वही तो वर्जन बात है? है, मेरे में नहीं हो रहा। तो हो नहीं रहा है कि कर ही नहीं रही हो? किया मैंने, कल पूरा दिन मैंने ट्राई किया लेकिन हो नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा तो। और फिर वेल्ड भी नहीं होता। चलो दूसरा फिर मैंने एक प्लेन ले लिया, फिर सोचा कि उसको वेल्ड करूंगी लेकिन वेल्ड भी नहीं हो रहा। मैं वेल्ड करके दिखाओ। हो गया वेल्ड? हाँ देखो हमारा वेल्ड भी हो रहा है। लेकिन सर मेरे में नहीं हो रहा। तो तुम्हारा कोई अलग 3D है क्या? पता नहीं सर। ऐसा नहीं होता है। सर मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन हो ही नहीं रहा। एडिटेबल पॉली नहीं, शायद एडिटेबल मैच कर दी होगी, उसमें शायद नहीं नहीं होता मैंने है। पॉली ही लिया है, उसको पता और है वो एक बार पॉली। नहीं मैंने बहुत बार बनाया लेकिन नहीं हो रहा। इतना बना याद है। तुम्हारे को कहीं उसको मुझे स्मूथ करके दिखाओ। वो नॉब, ऊपर से नॉब स्ट्रॉगर, हाँ। प्रॉब्लम लग रही है कहीं ना कहीं, तुमने कुछ फेस में गड़बड़ की है, कुछ गड़बड़ की हुई लग रही है। इसमें ये कहीं से प्रॉपर नहीं आ रहा है, किसी व्यूज में से तुमने से सेट नहीं किया ऐसे। मैंने सेट दिखाओ, किया राइट व्यू दिखाओ, राइट व्यू, राइट व्यू, राइट व्यू। है। चलो ठीक है, आगे बनाना, फिर देखते हैं वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। हाँ सीधा नहीं लग, ठीक है कहीं सर। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं कोई प्लेन है ना बेंड हो रहा है, उसको वर्टेक्स पकड़ के थोड़े ऊपर करने पड़ेंगे। ठीक है। देखता हूँ सर बराबर। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
ये सभी जगह से ना ये F4 करके मैंने इसे ओपन कर दिया। साथ साथ में मैं टॉप भी देख रहा हूँ इसका। सर बोलो। सर ऐसा कुछ होता है कि अगर राउंड है तो उसका फेस मीन्स ऐसा एक्सक्लूड नहीं होता, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है राउंड में? नहीं आता, हो ही जाता है इसको। ओके। ये है कि तुम क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो। प्रॉब्लम जब तक तुम मुझे शेयर करके नहीं दिखाओगे पता नहीं चलेगा। लेकिन सर पीसी में से शेयर तो फिर मुझे आगे मोबाइल रख के करना पड़ेगा। हाँ तो पीसी में से मुझे शेयर करना पड़ेगा। ओके। राउंड में मतलब मैं समझा नहीं किस तरह की राउंड की बात कर रही हो, क्या राउंड? एक ट्यूब लिया है मैंने हाँ ये ट्यूब लिया हुआ है। और उसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करके फिर उसका एक फेस मैंने हाँ लिया होता है, एक्सक्लूड करके। होता है। પાર્થ હા સર જે બનાવો છો ને એને બધા વ્યૂમાં સાથે સાથે જોવાનું, એવું નહીં કે આપણે આમાં વધારે વર્ક કરી લીધું ને પછી બીજા વ્યૂમાં જોઈએ તો પછી બગડી જ જાય। એક એક ફેસ એક્સટ્રુડ કરો, એક એક ફેસ ને તરત બીજા। ના એટલે ખાલી સમજાવું છું, હું ખાલી તમને સમજાવું છું કે તમે છે ને એક એક ફેસ હોય ને એક એક ફેસ ને તમે કામ કરો ને એક એક ફેસ ને પછી જોવાનું જઈને। હા સર હા એક એક ફેસ ને ચેક કરવાનું જઈને, જેમ કે હું જુઓ હું અહીંયા બી વર્ક કરું છું સાથે સાથે એના બીજા વ્યૂઝ ને પણ ચેક કરી રહ્યો છું। કેમ કરી રહ્યો છું? કારણ કે મારે બીજા વ્યૂમાં બી એ વસ્તુ બેન્ડ ના થવી જોઈએ એ રીઝનથી। હા સર હવે જો આ જે વચ્ચે મેં કેમ કાઢ્યો છે ખબર છે? ટોપ, આનો જે ટોપ હોય છે ને આનો જે ટોપ હોય છે એ ટોપ, અને ટોપ માટે મેં એને કાઢ્યો ને સીધો આગળ લઈને જઈશ અહીંયા સુધી। પછી મારે એને છે ને ગોઠવવું બી પડશે, આ જે વર્ટેક્સ ખરા ને અહીંયા લઈ જવું પડશે, પછી અહીંયા બીજો લૂપ મૂકવો પડશે। આ દેખો અહીંયા આવશે આમ, કોની લાઈનમાં? આની લાઈનમાં આવશે એના માટે। હવે તમે તો કયા મોડેલ ઉપર કરો છો એ તમારે એમાં જોવાનું આવે, બરાબર? અને સાથે સાથે આપણે એનો રાઈટ વ્યૂ બી જોવો પડશે, એમાં હરખું નહીં હોય એનું રાઈટ વ્યૂ હોય ને એટલે એ સરખું નહીં હોય, એટલે આપણે કોઈ એજ પકડી લીધું અને રાઈટ વ્યૂમાં દેખો અહીંયાથી આ ઉપર કરવું પડે, જોયું? આ નીચે ત્યાંથી બેન્ડ થતું હતું, તો આપણે છે ને બધા વ્યૂ જોતા જઈએ ને તો સાથે સાથે એમાં પણ થતું જાય। યાર હવે દેખો મેં બંને જગ્યાએથી સેટ કર્યું ને
રાઈટ વ્યૂમાંથી બી, આ વ્યૂમાંથી બી, ટોપ વ્યૂમાંથી બી. પર્સપેક્ટિવમાં બી જોઈ લો, દેખો આ ઉપરની સાઈડ જાય છે, બરાબર છે, જાય છે. હા આ મારે મેન આ કાઢવાનું હતું મારે, એટલે બંને વ્યૂમાં મેં આ ચેક કરી લીધું. પર્સપેક્ટિવમાં આપણે ચેક જોઈ લીધું. બસ આગળ હવે રાઈટ વ્યૂથી તમારે છે ને એને એક્સટ્રુડ કરતા જવાનું, જે બી તમારી એજ છે, જેવું તમારું મોડેલ હોય એ પ્રમાણે. તમે આ અહીંયા ગોઠવેલું છે, એજ પકડીને શિફ્ટ દબાઈને એક્સટ્રુડ કરો, ખેંચો. સાથે સાથે ટોપ બી જોવું પડશે ને. હા હા વસ્તુ આમાં ધ્યાન દેવાનું. એના વર્ટેક્સ તમને લાગે છે કે એના વર્ટેક્સમાં કઈ પ્રોબ્લેમ છે, તો પાછા વર્ટેક્સ મોડમાં જાઓ. નાવ ક્યાં આવે છે વર્ટેક્સ, એક થોડુંક વચ્ચે સેન્ટરમાંથી મૂકવું હોય તો ને ખેંચીને થોડુંક ઉપર. બસ. હજી મેં એક્સટ્રુડ કર્યું છે, એક્સટ્રુડ કરીને હવે એટલે મારા માટે બંને વ્યૂ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કાં તો હું અહીંથી કરું, કાં તો હું અહીંથી કરું. ત્યાં આવું તો ત્યાંથી કરું, અને ફરીથી ઉપર. હવે અહીંયા આ બે પોઈન્ટ આ પાછા ઉપર. દેખો બરાબર. ગોઠવી લીધું, નીચેનું બી ગોઠવી લીધું, ઉપરનું બી ગોઠવી લીધું, સ્કેલ વગેરે બધું કરી દીધું. બસ હવે આગળ તેવી રીતે એક્સટ્રુડ કરતા જવાનું, જેટલા પાર્ટ છે આગળના અહીંયા સુધી છે. ટોપમાં આપણે અહીંથી તો બરાબર ગોઠવી લીધું ને રોટેટ આની સાઈડ જશે ને, અહીંથી રોટેટ કરીને પછી ટોપમાંથી પણ એને સેજ દેખો વધારે થાય. देखना ये एज को पकड़ के खींचना आता है, तो तुम एज को ही रखो सिलेक्ट, ऐसे वर्टेक्स वगैरह नहीं, मतलब एक्सट्रूड एज से ही करता है.
એનું જે આ ફેસ છે ને હું એકદમ ટચ કરાવી દઉં છું અહીંયા અને અહીંયા ટચ કરી દઉં છું. બરાબર ટોપમાંથી આપણે ઘડીક 2 મિનિટ એને સ્મૂથ કરીને ચેક કરીએ. દેખો ઓકે આમ જોવું જોઈએ એટલે મેન આ ફેસ આટલો ફેસ મેં અંદરથી કાઢ્યો ચારે બાજુથી ચેક કર્યો સ્મૂથ સાથે સાથે થોડોક પાર્ટ કર્યો અને સાથે સાથે મેં સ્મૂથ કરીને ચેક કર્યો બરાબર. નેક્સ્ટ આને સ્મૂથ કર્યા પછી આનો જે રિમેનિંગ પોર્શન છે એ પણ એક્સટ્રુડ કરીને મારે પાછળની સાઈડ જવા દેવાનું છે. હજી પાછળ જે એનો બોનેટ એક્ટિવેટ કરું છું ડીએક્ટિવેટ કરીને એનું ઉપર મૂકું. ત્યાં જવા દેશે ને ઉપરની સાઈડ થી એ બેન્ડ થઈને જશે ને પ્રોટેક્સ સી ગોઠવી લેવાનું બંને બાજુથી ગોઠવવાનું પછી બંને વ્યૂમાંથી આ વ્યૂમાંથી બી ગોઠવ્યું આ વ્યૂમાંથી બી ગોઠવ્યું દેખો આવું દેખાવું જોઈએ આપણને ને આ છેક આપણો નીચે અડવો જોઈએ અહીંયા સુધી આ થોડોક નીચે જાય છે તો આપણો છેક અહીંયા અડવો જોઈએ પણ પાછું બેન્ડ ના થવું જોઈએ એકદમ એક ફ્લોમાં જવું જોઈએ બરાબર દેખો થયું વળવું ના જોઈએ બસ ઇન શોર્ટ અહીંયા થોડું થોડું દેખાઈ રહ્યું છે પછી થોડું ઘણું હોય તો એ તો સ્મૂથનેસમાં કવર થઈ જાય બસ હવે આગળ એક્સટ્રુડ કરીને મૂકી દેવાનું ટોપ વ્યૂમાંથી ટોપ છે અહીંયા આવશે એટલે મૂકતા જવાનું સેટ કરતા જવાનું રોટેટ કરો કે વર્ટેક્સ પકડીને કરો સેવ કરી દો થાય છે હજી હજી એક્સટ્રુડ ખાલી એનો હાફ પોર્શન જ એક્સટ્રુડ
ओके ધીમે ધીમે કર્વ ને છે ને આપણે સ્ટ્રેટ લાવવાનું ટ્રાય કરવાનું હા આમ થોડુંક સ્ટ્રેટ લાવવાનું ટ્રાય કરવાનું થઈ ગયું સ્ટ્રેટ આખું કર્વ બની ગયું હવે શું કરવાનું પેલા સ્મૂથ કરીને ચેક કરીએ આપણે છે દેખો પ્રોપર સ્મૂથ આના પર હવે શું કરવાનું એક નવી વસ્તુ અપ્લાય કરવાની તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે કામ મોડિફાયર ખાલી જોયો હતો પણ હવે યુઝ કરીશું સિમેટ્રી સિમેટ્રી કેમ અપ્લાય કરીશું બીજી બાજુનું તો સરખું જ છે આપણે જોઈએ શેમાં થાય છે આપણે ચેક કરીએ એટલે આપણે મિરર કરવું છે એટલે એમાંથી આપણે મિરરમાં જઈએ મિરરમાં આપણે કયા એક્સિસમાં જોઈએ છે એ આપણે ચેક કરીએ આપણને આ વ્યૂથી ખબર પડશે ઓકે ને આપણે ટોપ વ્યૂ જોયો તો આપણને ખબર પડી કે પ્રોપર એવી રીતે મર્જ થાય છે પેલા વ્યૂ સાથે બસ હવે ટોપ વ્યૂ થી આપણે આ જોયું ખબર પડે છે આપણને તો આપણે એડિટેબલ સિલેક્ટ કરીને સાથે સાથે આને પણ ઓન રાખીએ એટલે બંને બાજુના દેખાય આપણને સમજાયું તમને 1 2 3 અને 4 ખેંચી લઈએ તો પછી વેલ્ડ કરી નાખશું સ્કેલ જોઈન્ટ થઈ ગયું જોઈન્ટ પાઇવટ પોઈન્ટ આપણે પાઇવટ પોઈન્ટ ઉપર લઈ જઈએ सी देखो બે બાજુનું તો સિમેટ્રી મિરર જ થાય ને બે બાજુ તો આપણે કરવાનું ના હોય
બે બાજુનું તો સિમેટ્રી જ કરવાનું હોય છે. જગ્યા પરથી હલાવવાનું નહીં. પછી તમે ક્યારે બી મિરરમાંથી આની એજ કે ગમે તે કોઈ વર્ટેક્સ પકડશો, ધારો કે આ બે વર્ટેક્સ પકડ્યા તમે, દેખો ઓલી બાજુનું બી દેખો મૂવ થાય છે, એટલે એમાંથી આપણને કામ આવી જાય. ઓકે, સિમેટ્રી ખબર પડી કઈ રીતે કર્યું મેં સિમેટ્રી? हाँ सर. लेखना यस सर. ठीक है, आगे का काम आने ऑफ करूँ છું. આગળના કામમાં જે ઉપરની જે બધી એજીસ કરીને એ બધી એજીસ હું સિલેક્ટ કરીશ. ત્યાં સુધી 1 2 કંટ્રોલ સાથે 3 4 5 6 7 8 અહીંયા સુધી એકવાર ડ્રેગ કરું છું. ઉપરનું બોનેટ આવશે ને, એટલે ઉપરનું સોરી એની જે એનું જે ઉપરનું છે પોર્શન એ આવશે ને એટલા માટે એને સ્કેલ કરીને સ્ટ્રેટ કરીશ ઉપરથી, એકદમ સ્ટ્રેટ કરીશ. અને બીજા વ્યૂમાં જુઓ, આ દેખો ટોપ આવશે ને ઉપરનું ટોપ લઈને અને પછી આપણે જે બીજો વ્યૂ કરો આ વ્યૂ, તેમાં એ મૂવ થઈને ઉપરની સાઈડ આવશે ને અહીંયા પણ આમાં જે ઉપરની જે છત થઈ અને હજી આપણે છેક સુધી એને મૂકીએ એટલે થોડુંક જ નીચે મૂકીએ, કારણ કે બીજો પોર્શન પણ એક્સટ્રુડ થવાનો છે ઉપર હજી. પછી છેક આગળ સુધી એ પાછી એક્સટ્રુડ થઈ જશે. એ જ પકડશો એટલે છેક આગળ સુધી એની જે લાઈન છે, જે પેલી ચેર છે બીજી ચેર સુધી. સુધી લઈને લાઈન ટુ લાઈન એના પછી આપણને આ વસ્તુ સેટ કરવાની, જે કે આપણા જે આ બે વર્ટેક્સ છે એ હવે ગોઠવવાના. અહીંયા આગળ આવશે, આ નીકળ્યા પછી આપણને ખબર પડી એટલે પછીથી આ થાય. હવે આમ કર્વ બનવો જોઈએ, કર્વ બની જાય પછી ઉપરનું બોનેટને તમે એટલે ઉપરનું જે આ જે છે એ ટોપ એનું ચેક કરો એટલે પાછળથી ઉપરથી આવી રીતે સિમેટ્રીમાં નોબ્સ થાય છે. હવે આ ગોઠવવાનું છે, ટોપ તો હજી ગોઠવવાનું.
પાછળનો ગ્લાસનો પોર્શન છે જે બાકી છે એમાંથી ફ્રન્ટમાંથી પણ આપણે એવું થોડું ગોઠવવું પડે પ્રોપર એકદમ લાઈન પ્રમાણે. પહેલા ટોપ ઉપર સિમેટ્રી ઓન કરીએ. હવે ટોપમાં થોડો ફેર પડ્યો, ફ્રન્ટથી આપણે ઉપર કર્યો ને તો ફ્રન્ટથી થોડું દબાતું હતું, પણ હવે ઓકે કર્યું. હવે એના જે સાઈડ ડોર ને બધા જે છે એ આપણે કાઢવાના સાઈડ ડોરના, બરાબર. હવે નેક્સ્ટ કઈ રીતે શરૂ કરવાનું, ક્યાંથી શરૂ કરવાનું, તમારે શું કરવાનું, ઉપરનો એક સેક્શન થઈ જાય પછી નીચેનો પાર્ટ લેવાનો. એટલે કે હવે આ સાઈડ વાળું લેવું છે તો આ, કાં તો પછી આ પોર્શન જેમ ઓકે લાગે જેવી રીતે. એવું કઈ નથી કે ત્યાંથી જ શરૂ કરવું છે. ચલો સિમેટ્રીને ઓફ કરીએ. આ તો સ્મૂથનેસમાં વર્ક નહીં કરવાનું, ત્યારે ખાલી રાખવાનું. આપણે અહીંયા આવી જઈએ, સાઈડ વ્યૂમાં આવી જઈએ. સાઈડ વ્યૂમાં પ્રોપર આ વર્ટેક્સ પ્રોપર નથી દેખાતા. અહીંથી શરૂ કરીએ આપણે. આ વર્ટેક્સને પકડીને આપણે થોડાક બહાર ખેંચીએ. હવે આગળ આપણો જે આગળના જે મેઇન એજ છે એ તો ઉપર જ છે, બસ આપણે ખાલી આગળ ખેંચવાનું હોય એને એજ પકડીને. જે રિમેનિંગ પોર્શન જે છે આપણા આ બાજુના એજ પકડીને એક, આપણને આ એક્સરે નથી દેખાતું, એક્સરે મોડમાં અપ્લાય કરીને 2, 3 અને 4, ચારને પકડીને અહીંયા સુધી તમે ખેંચી લો. અહીંયા સુધી, જેમ કે મિરરથી થોડોક બહાર ખીચ્યો, બીજો એક અહીંયા સુધી લીધો અને ત્રીજો અહીંયા સુધી લીધો. છેક છે ને, તો લઈ શકો છો ને, સીધું તો છે. બસ ખાલી જે છેલ્લા જે આપણા જે વર્ટેક્સ છે એ અહીંથી ડોર જશે. જો અહીંથી ડોર નીકળશે, આ પોર્શન એ ડોર નો છે, એટલે આપણે અહીંયા બેન્ડ કરી દઈએ. કેમ? કારણ કે ત્યાંથી ડોર નીકળશે એટલે એક લૂપ ત્યાં મૂકી દીધો. બાકીનો જે નીચેનો લૂપ છે એ પણ આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ. જોઈએ આપણે બીજા વ્યૂમાં. હા, ઓકે. ડોર માટે એટલે આટલું સેક્શન રાખ્યું. સિમ્પલ છે, ખાલી ટ્રેસ કરતા જવાનું. ખાલી આપણે પ્લેનને જોઈને ટ્રેસ કરતા જવાનું. થોડુંક રાઉન્ડમાં જવું જોઈએ. રાઉન્ડમાં પ્રોપર જવા દઈએ. રાઉન્ડમાં એ રાઉન્ડમાં જવા લાગે ને પછી જે ટોપ વ્યૂ કરો એના ટોપ વ્યૂમાંથી બી જોઈ લેવાનું પ્રોપર આવે છે કે નથી આવતો. એક વખત ટોપ વ્યૂમાંથી પ્રોપર લાગે તો પછી કન્ટિન્યુ રાખો. થોડા જે છે સહેજ અંદર કરીએ, વધારે નહીં, સહેજ અંદર. સહેજ અંદર કરીએ. આટલા જે ઉપરથી પકડાયા હતા એટલે એ બધા આવી ગયા સાથે. પાછું એજ પકડો, નીચેનો એજ પકડો, નીચેનો એજ પકડીને ખેંચી લો છેક સુધી. સ્કેલ નીચેનો એજ પકડીને છેક સુધી ખેંચી લીધું. બાકીના જે ઉપરના ખરા એ તો થઈ શકે છે ને, ઉપરના એજથી ઉપરની સાઈડ લઈ જઈશ એને, એટલે આમાં વેલ્ડ બી આવી જશે ફરીથી. મારે પેલા નજીક કરવા પડે, તમે આટલી દૂર કરશો તો વેલ્ડ નહીં થાય. આટલી દૂરથી પોઈન્ટને પકડીને નજીક લાવવો પડે. પોઈન્ટ પકડીને નજીક આવશો તો જ વેલ્ડ થશે. બંનેને પછી પકડીને રાઈટ ક્લિક, વેલ્ડ, અસાઇન.
ચેક કરી લીધું ફ્યુએલ એનું જે એક વર્ટેક્સ છે એટલે પછી ફરીથી એક્સપ્લોર કરો ત્યાંથી ઉપર સુધી જાય. હું નીચે રાખું છું આને વેલ્ડ નથી કરતો કારણ કે હજી મારે આ છે ને કન્ટિન્યુ કરવું છે આમ આખું ક્રોસમાં થઈને રાઉન્ડ ટાયર હવે છે ને આ જે પોઈન્ટ કર્યા ને વર્ટેક્સ 1 2 અને 3 ટોપ માંથી એને હું સહેજ આમ કાઢીશ બહાર સહેજ જજા અંદરની સાઈડ થાય ને થોડાક બેન્ડ ના માટે ફરીથી એજ પકડીને આવું બન્યું છે ત્યાં સુધી છેક સુધી સ્ટેલ સીધું બરાબર સ્કેલ કરીને સીધું કરી દેવાનું સ્ટ્રેટ એકદમ સ્ટ્રેટ કરી દેવાનું વર્ટેક્સ પકડીને એને ગોઠવી દેવાના ટોપ વ્યૂની અંદર પણ આને કરેક્શન કરવું પડશે તમારે જે તમારા જે ઉપરના આ જે પોઈન્ટ્સ છે એ થોડા અંદર આમ જાય આ પોઈન્ટ્સ અંદર આવશે આ પોઈન્ટ અહીંયા અંદર જશે થોડું કામ જશે આ પોઈન્ટ થોડું કામ જશે બધા વ્યૂ નહીં જોશો તો પછી શેપ બગડી જશે ઓકે છે બરાબર પછી હવે આગળ સ્મૂથ કરીને એક વખત ફરીથી ચેક કરીએ પહેલા પ્રોપર જાય છે કે નથી જતું તો ખબર પડે સ્મૂથ કરવાથી જોઈને ફિલ્ટર એક્સ સિમેટ્રી 1 બરાબર આવું દેખાવું જોઈએ તમારે વારે ઘડીએ સ્મૂથ કરીને જોવાનું પ્લેન સરફેસ એકદમ પ્રોપર આવી જોઈએ સરફેસ તમારી
પછી એ જ પકડીને જે રિમેનિંગ તમારો જે અંદરનો પોર્શન અત્યારે છોડીને આવ્યા હતા એ પોર્શન પણ ઓકે ઓફ કરો. કામ નફ્સમાં નહીં કરવાનું. અલ્ટર એક્સ સી થ્રુ અલ્ટર એક્સ અને પછી વર્ટેક્સ, એના જે વર્ટેક્સ છે આ વાળો વર્ટેક્સ એની સાથે અહીંયા એક્સિસમાં ખીંચવાનું એટલે પછી બગડે નહીં. બરાબર. બંનેને પકડીને તમારે વેલ્ડ કરવું હોય તો થાય. બંનેને સિલેક્ટ કરીને રાઈટ ક્લિક વેલ્ડ અસાઇન ચેક કરી લો બરાબર થયું છે. એટલે ઉપરનો જે પોઈન્ટ છે ઉપરનો જે વર્ટેક્સ એ થોડોક સેજ ઉપર થઈ જાય એનાથી આ બેન્ડ થાય છે ને હવે દેખો ઉપર જાય એટલે બેન્ડ થોડું ઓછું થાય. આગળનો જે રિમેનિંગ એજ પકડીને આ સેક્શન અહીંયા બહાર ખેંચો એટલે ઓટોમેટિક એની સાથે મેચ થતો જાય. આ વર્ટેક્સ અહીંયા આવી જશે એટલે આ બંને બી એક થઈ જશે ને પછી બંને વર્ટેક્સને પાછા બંને વર્ટેક્સને પકડીને વર્ટેક્સ સેટ કરીને બંને વર્ટેક્સને પકડીને અગેન વેલ્ડ અસાઇન ઉપરનું જોઈ લેવાનું બરાબર થાય છે. પછી ટોપમાં છે વસ્તુ અહીંયા સુધી આવે બરાબર દેખાય છે આપણને. અંદરની સાઈડ જશે સેજ વધારે નહીં ગ્લાસ આવશે ને મિરર એટલે ઉપરથી થોડું બેન્ડ થશે બહુ ઓછું થોડુંક જ વધારે નહીં. છૂટા પાડી દીધા આપણે દેખો આ બધા વર્ટેક્સ છે મિસમેચ થતા હતા ને એ બધા છૂટા પડી ગયા બરાબર. કે ઉપરનો ફેસ નીકળ્યો એટલે છૂટા પડ્યા. ક્યાં ગયા છો ને તમે લોકો? ઓકે આગળ બોલતા નથી ને એટલે મેં કીધું ક્યાં ગયા. ના અહીંયા છું. ઓકે તો એ ગોઠવવાનું આપણને હજી થોડુંક નીચે રાખું છું. એક કર્વ બનાવું છું જે એના શેપ પ્રોપર આવી જશે ને એટલે થઈ જશે. એને ખેંચીને બંને વર્ટેક્સ બંને પોઈન્ટને એ જ પેલી જે રિમેનિંગ એજ હતી એ ખેંચી હતી અને એ ખેંચીને બંનેને એને ઉપર કરીને એના વર્ટેક્સ જે ખરા એ જોઈન્ટ થઈ જશે આની સાથે. એમાં બીજા બે વર્ટેક્સ રહે છે બરાબર. આ બંને વેલ્ડ થયા પછી ઉપરનો બી પોઈન્ટ છે એને સેજ નીચે કરી દીધું. જોવાનું અહીંયાથી કર્વ પ્રોપર ફોલો થાય છે કે નહીં. આ સેટ કરવાનું આમ કર્વ બનવો જોઈએ. અહીંયા પણ એક કર્વ બનવો જોઈએ. આ એક કર્વ બધી ક્યાંયથી બી હું જોઉં ને એક કર્વ દેખાવો જોઈએ બરાબર. આને પણ થોડું નીચે ડ્રેગ કરીને અહીંયા પણ તમે જુઓ તો એક કર્વ તમને દેખાય છે
બરાબર ઠીક એમાં હું અત્યારે રાખું છું અને આનો જે આ પોઈન્ટ ખરો એને પકડીને હું આમ કરી લઉં છું તો કામ જશે કારણ કે પાછળની સાઈડથી જવાનું છે એટલા માટે આ જે પોઈન્ટ નીચે આ જે પોઈન્ટ અહીંયા આમ જશે सर लेकिन वहाँ पे मिरर नहीं है जो ऊपर की साइड। ये ग्लास आएगा ना यहाँ पे ઓકે પાછળ ગ્લાસનો સ્પેસ તોડવાનો છે ઉપર જે ઉપર ટોપ છે એની જે છત છે હશે હવે આટલું થઈ જશે આટલું 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 કરીને અને ટાયર પણ મૂકી દેજો હવે જે બનાવ્યા છે જે આગળ ત્રીજા દિવસે બી આ કન્ટિન્યુ રહેશે મોટો ટોપિક છે એટલે વાર લાગે નહીં. ઠીક ઓકે ડન તો આટલું પહેલા ક્રિએટ કરો ફૂલ હવે સિમેટ્રી કરીને બાજુથી થોડું કારનો લુક આવવો જોઈએ હવે बराबर अभी लिखना स्टार्ट करो ये बनाना यस सर। और अभी बनाओ कुछ यार ऐसा नहीं चलता इतने टाइम से सीख रही हो और बोलो एक एक्सट्रूड नहीं हो रहा है तो एक्सट्रूड तो बहुत कॉमन चीज है बहुत पहले की चीज है ठीक है मुझे इतना बना के दिखाओ बॉडी अगले क्लास में Done. चलो ठीक है डिस्कनेक्ट करूँ છું પછી અને પેલું જે કિચન વાળું બનાવ્યું છે એની અંદર કાસ્ટ શેડો માટે બહાર એક સાઇડ લાઇટ મૂકી દેજો હા સર. સારી આપણે અંદર કાઢી હા ઓકે